बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सज्जनों मित्रों बेलियो ते सहेलियो ते भैणों ते उन्हां दे भरावो की हाल है। उम्मीद करना सारे ठीक ठाक होवोगे। तुसीं वेख रहे हो खोजी ब्लॉग ते मैं वां तुहाडा अपना होस्ट सैयद रज़ा अली बुहारी। तो सब तो पहला रिक्वेस्ट करा दा नवे आने वाले व्यूअर्स तो कि जिन्होंने मेरा चैनल अजे तक सबसक्राइब नहीं किया मेरा चैनल सबसक्राइब करन। जे वीडियो चंगी लगे तो वीडियो नूं लाइक जरूर करिए जे तो कमेंट तो थोड़े लाजमी होने चाहिए ना यार। थोड़े कमेंटा तो मैं पता लगेगा कि तुसीं किन्ना कुछ मेरी वीडियो नूं लाइक करते हो। बगैर थोड़ा टाइम जाया किया चलने अज की वीडियो की तरफ। अज की वीडियो के असीं गल करन वाले हाँ मुआहदा लोज़ान के बारे में, क्योंकि तुर्की अस रहने तुर्की के बारे मैं वीडियो थोड़े वास्ते पाना वा चंगिया चंगिया वीडियो लैके आना तुर्की वास्ते। तो अज की वीडियो मैं तुहानूं दसना चाहना वा कि मुआहदा लोज़ान है की जिहड़ा तुसीं सुणदे हो पे ना बड़ा 2023 दे विच मुआहदा लोज़ान खत्म हो जाना है तो फिर तुर्की इंज कर देना है तुर्की उंज कर देना है। अज दसना मैं तुहानूं पंजाबी दे विच कि मुआहदा लोज़ान है की दोस्तों। स्विट्ज़रलैंड मुल्क ना सुनिया होना तुसां सारियां ने, उहदा एक शहर है, उहदा नाम है लोज़ान। उहदे विच बह के एक मुआहदा तय होया जिहदे च फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की, स्विट्ज़रलैंड सारे सफीर इन्हां दे वड्डे अहुदेदारान जिहड़े ने उन्हां बह के इस मुआहदे उत्ते सिग्नेचर कीते। यह मुआहदा है की ये बारे दसना चाहना वा तुहानूं। अज जिहड़ियां लोकां दीयां पेशगोइयां ने कि तुर्की जनाब सऊदी अरब के उत्ते हमला कर देगा, कि तुर्की जनाब हनाकाबा अपने कंट्रोल कर लेगा, तो तुर्की इंज करेगा तुर्की उंज करेगा तुर्की ये करेगा तुर्की वो करेगा। इत्थों तक मैं लोगों को सुनिया कि पाकिस्तान के नाल अपना इतिहाद कर लेदा तो इत्थे वीज़े की लोड़ नहीं पैन लगी, शनाख्ती कार्ड उत्ते बस टिकट कराओ तो आ जाओ। बड़े बड़े लोग गल्लां सुनाते हैं पे। तो अज मैं तुहानूं ये सारियां गल्लां खोल के दसना चाहना वा कि मुआहदा लोज़ान है की ये है की। सब तो पहला तो वो तासरात दसां कि जिहड़े तासरात होए अज तो 100 साल पहला जनाब जदों इत्थे अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान गाजी हुकूमत कर रहा सी, उदों यह मुआहदा होया। लोगों के नज़दीक जिहड़े लोग आते हैं पहला वो दसां दा मुआहदे दे विच की शरायत रखी गई कि जनाब तुर्की जिहड़ा है वो अपना तेल नहीं कढ़ सकता, पेट्रोल अपनी ज़मीन दे विचों नहीं कढ़ सकता। एक गल। दूसरी गल है कि हनाकाबा पहला तुर्की के कंट्रोल सी, हनाकाबा का सारा कंट्रोल तुर्की के कोल सी, हुण सऊदी अरब के कोल है। तो मुआहदा खत्म होने तो फौरन बाद तुर्की जनाब दोबारा हनाकाबा का कंट्रोल ले लवेगा। तीसरी गल है असी कि जनाब जिहड़ी तुर्की दियां बंदरगाहां ने वो सारे जनाब मुल्कां दे वास्ते ओपन ने, कोई भी उत्थे आ सकता है, उत्थे जनाब अपनी तजारत कर सकता है, सो एवर सब कुछ कर सकता है। तुर्की उन्हां कोल टैक्स नहीं लै सकता, बड़ी वड्डी ज़्यादती। तो दोस्तों हिस्टरी जाने पिछे जदों अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान गाजी हुकूमत कर रहा सी, उदों जनाब सन 1920 दे विच इत्थे बगावत हो गई इस मुल्क दे विच। जदों इस मुल्क दे विच बगावत हुई तो लोगों ने सिर चुकिया, एक लोगों की आर्मी बनी, उन्होंने आले दुआले दे जिहड़े मुल्क ने उन्हां दे उत्ते हमले शुरू कर दिते। बड़ा इत्थे जनाब फितना फसाद शुरू हो गया। तुहानूं यह दसदा जावां कि जदों उस्मान गाजी का दौर सी ते सऊदी अरब, लबनान, शाम, इराक, मिस्र सारे तुर्की के कोल सन। तुर्की इन्हां दे उत्ते हुकूमत कर रहा सी, खिलाफत का दौर सी, तुर्की इन्हां सारियां दे उत्ते हुकूमत कर रहा सी। जदों लोगों ने इत्थे बगावत की, बगावत के नतीजे दे विच बड़ी कतलो गारत सारा कुछ होया। तो जनाब स्विट्ज़रलैंड दे विच एक कमेटी बैठी, उत्थे बह के उन्होंने इन्हां चीज़ों तो रोकया गया कि यह चीज़ां तुसां नहीं करनियां, ठीक है, तुसी खिलाफत का दौर जिहड़ा उन्होंने खत्म करो, तुसी एक सैकुलर रियासत बन जाओ। सैकुलर रियासत इस्लामी रियासत नहीं होंदी, सैकुलर रियासत वो होंदी है कि जिहदे विच सारे मजहब अपने आज़ादी दे नाल जिंदगी गुजार सकते हैं। जमहूरीयत का दौर, जमहूरीयत दे विच तुसी वोटिंग करो, अपना तुसी लीडर मुंतखब करो, वो तुहाडे ते हुकूमत करे। जबकि खिलाफत बिल्कुल बरक्स होंदी है। खिलाफत दे विच जिवें अर्तुगरुल गाजी पहला इन्हां दा बादशाह सी, उदों बाद उहदा पुत्तर होया उस्मान गाजी,
ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੰਭਾਲੀ, ਇੰਜੇ ਉਸਮਾਨ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਜੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੇ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ 2023 ਪਿਆਨਾ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਬਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 1923 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਆਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਰਕੀ ਤੇਲ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਤੁਰਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਦਨੀਆਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 69% ਮਾਦਨੀਆਤ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਤੁਰਕੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮਾਦਨੀਆਤ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਨਮਕ ਤੁਰਕੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਸੋਨਾ ਤੁਰਕੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮਰਕਰੀ ਤੁਰਕੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਕੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਰਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਉਹ ਤੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਕੀ ਨੇ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਰਾਕ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਿਸਰ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਬਨਾਨ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਾਹਬੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਰੋ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਰੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 600 ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਦੇ ਛੜ। ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਲਿੱਲੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਕੀ? ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਦਾ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਦਾ ਤਾਂ ਨੇਟੋ ਫੋਰਸਿਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ? ਇਹ ਭਾਈ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਲਿੱਲੇ ਦਾ, ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਮਾਦਨੀਆਤ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਮਾਦਨੀਆਤ ਖੁਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਦਨੀਆਤ ਸਾਰੀ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਾਦਨੀਆਤ ਕੱਢਣ ਤੋਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੰਨਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੇ ਸਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹਿਰੀ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੇ ਸਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਤਜਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਗੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਬਹੀਰਾ ਫਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬਹੀਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਤਜਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ 2023 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇ ਦੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 2023 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਯਬ ਅਰਦਗਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ, ਖਵਾਇਸ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੈਯਬ ਅਰਦਗਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਆਪਣਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ। 2023 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤਜਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੁਰਕੀ ਹਾਂ, ਸੈਕੂਲਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ, ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਤੈਯਬ ਅਰਦਗਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਤੁਗਰਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਸਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਤੁਗਰਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਪੜਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਦਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਣ ਦੇ, ਜੋ ਸਦਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੈਯਬ ਅਰਦਗਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ, ਤੈਯਬ ਅਰਦਗਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਭਾਈ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਫਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸੈਯਦ ਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਬੁਹਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਖੋਜੀ ਵਲਾਗ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।